साडा मन। आ साडे कोल शरीर है, दिस रहा है, ये सब कुछ उस अणदिसदी शक्ति मुताबक चलदा है जिहड़ा साडा मन है। हुण गुरुदेव ने बार बार इस मन का जिक्र किया है। मन दे वैसे बड़े अर्थ, बड़ी व्याख्या विद्वानां ने की है, पर मन कोई ऑबजैक्ट नहीं है, भी विखण वाली चीज़ नहीं है भी आपां उहदा चीर फाड़ कर लीए, कोई विश्लेषण कर लीए। कोई साडे शरीर का फिजिकल पार्ट भी नहीं है मन, वो किसी एक्सरे च आ जाए, नहीं। मन साडे अंदर दी एक अदृश्य शक्ति है। ते आई कित्थों है? मन बनिया है साडे 5 ज्ञान इंद्रियां तो, 5 तो मन बने। मन दे अर्थ विद्वानां ने मनना भी कीता है। साडा मन की है? जो हुण तक असी मन्निया होया है, जो अखां नाल वेख के मन्निया है, कन्नां नाल सुनिया है, नासकां नाल आपां सूंघिया है, रसना दे नाल चखिया है, त्वचा दे नाल स्पर्श कीता है, जो जो असी मन्निया। ते शरीर साडा कुदरती है, ते वो सब जिथे कुदरती गल आएगी ना, वेखो शरीरां दी मर्यादा सब दी सांझी है। आल दुनिया जिन्ने बंदे आपां कह लईए, क्योंकि कुदरती है साडा शरीर। मन साडा निजी अनुभव है। मैं कह दवां मन कुदरती नहीं बनता, शरीर कुदरती बनता है। कुदरत मुताबक शरीर चलता है। अब बचपन है, बच्चा है, फिर सहजे सहजे अपने आप ही वड्डा हो गया, अपने आप ही जवान हो गया, अपने आप ही फिर सहज सहज बुढ़ा हो गया। कुदरती चल रहा है। शरीर की यात्रा कुदरती चलती है, मन की नहीं कुदरती चलती। ये नहीं। हुण जिन्ने आपां बैठे हाँ, साडे शरीरां की मर्यादा इक्को जी होए। सानू ऑक्सीजन भी वो चाहिए है, पानी भी वो चाहिए है, प्रसादा भी वो चाहिए, पर साडा मन की मर्यादा इक्को नहीं है सबना। मन सबना दा नज़रिया, सबना दा मनना, सबना दा अनुभव हुण तक दा है जो वो वक्खो वक् होएगा। ते उसे आपां मानता नूं लैके जो हुण तक आपां मन्निया समझिया है, उसे नूं आधार बना के आपां जिंदगी जिउने हैं। कोई भी साडे सामने हालात आउंदा है, आपां कोई भी फैसला लैने आ अपने हुण तक दे बीते होए दे अनुभव दे विचों, जो सानू समझ मिली है, जो सानू मत मिली है, आपां उहदे मुताबक फैसला करते हैं जो हुण तक असी मन्ने हैं। सो साडा जिहड़ा मन है ये कुदरती नहीं है। मन की यात्रा, शरीर कुदरती चलदा है। हाँ, जे मन नूं तोड़ना है फिर गुरु का ज्ञान, गुरु का शब्द, बाणी का बोध जरूर चाहिए। जे इनू राह ते पाउणा है, सीधा तोरना है। ते जे असी अपनी मानतावां ही मनदे रहे, जिन्हों सतगुर कहंदे, धन गुरु अर्जुन देव साहब जी, मन दियां मानतावां ही ये मन करके मनदा रहिंदा है, मनदा रहिंदा है। फिर जेदे करके काल दे, जमां दे, दुखां दे, ये फाइयां दे विच पै जांदा है, उहदे तो निकल ही नहीं सकिया। क्योंकि इन्नियां कु मजबूत ने साडियां मानतावां। दृढ़ कर मानै मनै प्रति, काल ना आवे मूड़े चीत। भुल गया सच्चाई, भुल गया है अपनी प्रतीत, अपनियां मनौतां ही सच कल के मनदा रहा। ते तां ही आपां बचन पढ़दे हां, सिखा गुरु कोल आई ते इत्थे आके सब तो पहलों अपना मन रखी। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। उन्होंने दात जरूर मिलती। एक आनंदपुर साहब की धरती ते कनौज का एक फकीर है, वो आया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। उन्हें हाथ विच एक फुल फड़े है ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के अगे आके सजदा किया, फुल भेंट किया।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿਤਾ, ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਕੀਰਾ ਅੱਲਾਹੂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਖਾਲੀ ਦਸਤ ਇਹ ਗੁਰ ਰੁਸਵਾਹੂ। ਦਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਖਾਲੀ ਦਿਲੇ ਗੁਰ ਰੁਸਵਾਹੂ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਿਆ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲੀ ਦਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾ। ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਰੱਖੀ। ਮਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਮਨ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਵਰ ਹੈ, ਤਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਛਤਰ ਹੈ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਵਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਛਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਉ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਨਿਉ ਜਾਣਾ, ਮਤ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਚੋਂ ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਦਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਨਾ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰ ਪਾਪੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ। ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ
ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੂਟੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੁਰੇਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੰਬਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਿੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਚਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਆ ਪੱਗ ਤੇ ਆ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਚਿੱਕੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਕਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਹਾਂਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਚੁਣਿਆ? ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਣਾ, ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਟੋਟੋ ਨਾ ਹੀ ਨਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮਨ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ 20-20 40-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏ? ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਕਹਿਓ ਕਰੇ। ਨੈਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਤਾ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮੱਲਾ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖੀ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਜਣਾ, ਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਖ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੂੰਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਫਿਰ ਉਗੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜਾਂਗੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਸੀਖ ਸਿਖਾਏ ਰਹਿਓ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਦੂਰ, ਤਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਿਮੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿਮੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਲਈ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਪਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈ। ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਏ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ? ਪਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦਾ? ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏ T20, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਬਾਣੀ ਕੋਲ, ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਬੰਦੇਜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇੜਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਨਾ ਟਰੈ ਰਹਾਓ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਨਾ ਉਚਰੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਸਰਾਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਆ ਭੇਟਾ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ
ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਸ ਨਾ ਉਚਰੈ, ਹਰੀ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਚਾਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕੋ ਡਹਿ ਕੈ ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਭਰੈ। ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੋਖਾ, ਠੱਗੀ, ਫਰੇਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਸਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 8-10 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋੜਵੰਦ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। 3 ਢੰਗ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਘਰ ਮੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਢੰਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਹੋਏ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਲੋਭ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ, ਇਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੈਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕੋ ਡਹਿ ਕੈ, ਆਪਣੋ ਉਦਰ ਭਰੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉਂ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਧੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਚੰਗੀ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉੱਲਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉਂ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਧੋ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਾਨ ਧਰੈ, ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਿਤ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਤ ਤੇ ਕਾਜ ਸਰੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।